जय जगन्नाथ। गुरुस्वामी प्रणाम। आज आम खंदाशाल ओ आनंद बजार विधि विधान विषय किछि आलोचना करिबा, जहाँकि संघ और केन्द्रर समस्त सेवायत कर्मी कर्मकर्ता और गुरु भाई भौणी मानक पालन संबंधी आम मानकु श्री गुरुस्वामी किछि नियम विधि विधान प्रदान करिसेंती, जहाँकि आम मानकु पालन करने पड़िबो। जेहेतु आमे श्री गुरुस्वामी आश्रित, आम मानकर स्वार्थरे बाधा आसीबो आसु, भय काईकि? साधारण विधान गुड़िक आम्भे पालन करू नथिबारु श्री गुरुस्वामी आलोचना प्रसंग में क्षोभ प्रकाश करथिले एवं नूतन विधान सब देवारे विलम्ब मध्य करथिले। सेतिपई किछि नियमावली आपण मानकु सुनाउछि। केवल आम मानकर मंगल निमंते श्री गुरुस्वामी आम मानकु प्रदान करिसेंती। आसंतु सुनिबा सही नियमावली गुड़िक। जेउ माँ माने सेवा कार्य करिबा पई चाहिबे, सेमाने मातृवंदना संगठनर संपादिका तथा परिचालना कमिटीर सभ्या मानक सहायता निर्देश एवं संघीय विधि विधान और अनुमोदन अनुजाई सेवा कार्य करि परिबे। आलोचना प्रसंग में श्री गुरुस्वामी मत व्यक्त करिसेंती जे बासी पखाल सेवन आध्यात्मिक धारा ग्रहण करिथिबा व्यक्ति मानक पई उचित नुहे। संघ द्वारा स्थिरीकृत पंडित मंडलींक पई यज्ञादि महोत्सव क्षेत्र में प्रसाद प्रस्तुति स्वतंत्र स्थान में कराजिबो। केवल पंडित एवं प्रसाद प्रस्तुतकारी पुजारी सहयोगी व्यतीत अन्य माने कहीं से स्थान में प्रसाद सेवन सुजोग नेबा उचित नुहे किंबा दियाजिबो नाही। प्रसाद सेवन समय किछिटा संयमता अवलंबन करणीय। प्रसादर 4 भाग मध्यरु 2 भाग ग्रहण पाई, 1 भाग जल सेवन पाई और गोटे भाग फांका रखिले शरीर हल्का लगे ओ मन फूर्ति मध्य हुए। किंतु जल सेवन प्रसाद सेवनर 1 घंटा परे हेबा उचित। यह परमार्थ व्यक्तिंग पई उत्तम पंथा। कर्मी तथा कर्मकर्ता माने रोषेई प्रस्तुति और प्रसाद सेवन समय लुगा गामुछा परिधान करिथिले सुद्धा कछा मारी उत्तरीय खंडे पकाइबा विधि संगत। कार्यालयर बिना अनुमति रे कौनसी सेवायत कर्मी किंबा कर्मकर्ता मन को मन कौनसी भाई भौणी को कर्मी भावे ग्रहण करिवे नाही। आवश्यक मन कले कार्यालयर साहाय्य सहयोग भिक्षा करिवे, अन्यथा संघीय श्रृंखला भंग दृष्टि विचारर सम्मुखीन हेबे। संघीय कार्यक्रम चलता समय केतेक भाई भौणी निज निजर स्वार्थ हासिल पाई संघीय विधान ओहरी जावा किंबा विधान भंग करने आपण को प्रोत्साहन देई विपथगामी कराई देबे। एणु सेमानंक प्रति सतर्क रहिबे। अधिवास दिवस ठारू कार्यक्रम विरत दिवस पर्यंत कौनसी भाई भौणी को निज घरे प्रसाद सेवनर व्यवस्था कराइबे नाही। सुविधा मन कले कार्यालय तथा पदस्थ अधिकारी मानक परामर्श नहीं सेमानंकु निज घरे केवल रहिबार सुविधा दे पारंती। एपरिकी निजर बंधु बांधवंकु आनंद बजार रे प्रसाद सेवनर व्यवस्था कराई पारिले आपणक पई अत्यंत शुभंकर हेबो। जे कोनोसी संघीय कार्यक्रम किंबा
ଗୁରୁ ଭାଇ ଭଉଣୀଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସାମିଲ ହୋଇ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ନିଜ ଧର୍ମରୁ କଦାପି ଓହରି ଯିବ ନାହିଁ। ନମ୍ରତା ଓ ବିନୟତାର ସାହାଯ୍ୟ ନେଲେ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ସଫଳ କରିବାରେ ସମ୍ଭବପର ହୋଇପାରିବ। ଏହି ଆନନ୍ଦ ବଜାର ଓ ଖନ୍ଦାଶାଳ ନିୟମ ବିବାହ, ବ୍ରତ, ନାମ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ, ଗୃହ ପ୍ରତିଷ୍ଠା, ସତ୍ସଙ୍ଗ ଉତ୍ସବ ଆଦି ଗୁଡ଼ିକରେ ଲାଗୁ ହେବ। ଯଦି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସଂଘୀୟ ସ୍ୱୀକୃତିରେ ହେଉଥାଏ, ଶ୍ରୀ ଗୁରୁଙ୍କର ସଂଘୀୟ ବିଧାନ ମୋହଗ୍ରସ୍ତ ଜୀବକୁ ମୁକ୍ତିର ବାଟ ବତାଇ ଦିଏ ଓ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଉନ୍ମିଳନ କରାଇଥାଏ। ବିରୋଧୀ ହେଲେ ଅସୁବିଧା ହୋଇଥାଏ। ଶ୍ରୀ ଗୁରୁସ୍ୱାମୀଙ୍କର ବାଣୀଟିଏ ମନେ ରଖ, ହରି ସ୍ଥାନେ ଅପରାଧେ ତାରେ ହରି ନାମ, ଗୁରୁ ସ୍ଥାନେ ଅପରାଧେ ନାହିଁ ପରିତ୍ରାଣ। ଏଣୁ ଅହଙ୍କାରର ବଶବର୍ତ୍ତୀ ହୋଇ ଏକଜିଦିଆ ଭାବେ କୌଣସି ଭୁଲ କରିବ ନାହିଁ। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଖନ୍ଦାଶାଳ ବିଭାଗ ବିଷୟରେ କିଛି। ଖନ୍ଦାଶାଳର ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା ପରେ କୌଣସି ଭାଇ ପୂରା ପ୍ୟାଣ୍ଟ ପରିଧାନ କରି ଅଶୌଚ ହୋଇ ଗୋଡ଼ ହାତ ନ ଧୋଇ ଖନ୍ଦାଶାଳ ମଧ୍ୟକୁ ଆଦୌ ପ୍ରବେଶ କରିବେ ନାହିଁ। ଏପରିକି ଖନ୍ଦାଶାଳରେ ମାଦକ ଦ୍ରବ୍ୟ ସେବନ କରିବେ ନାହିଁ। ଟିଫିନ୍, ବାସନକୁସନ କିମ୍ବା କୌଣସି ପାତ୍ର ନେଇ ଖନ୍ଦାଶାଳରୁ ମଣୋହି ପଦାର୍ଥ ବାହାରକୁ ଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। ଏହା ଦୃଢ଼ତାର ସହ ବାରଣ କରାଯାଇଛି। ଯଜ୍ଞ ମଣ୍ଡପ ଯେପରି ସୁରକ୍ଷିତ ରଖାଯାଉଛି, ଖନ୍ଦାଶାଳ ସେହିଭଳି ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିବା ଖନ୍ଦା କର୍ମୀଙ୍କ ଦାୟିତ୍ୱ। ଖନ୍ଦାଶାଳା ପରିସରରେ କେହି ପ୍ରସାଦ ସେବନ କରିବେ ନାହିଁ, କାରଣ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା ପରେ ଏହା ମା ଅନ୍ନପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍କ ସ୍ଥାନ ଓ ସ୍ଥାପନ ହୋଇଥିବା ଶ୍ରୀ ଘଟ ପ୍ରତି ଅବମାନନା। କେବଳ ଅମଣିଆ ପ୍ରସ୍ତୁତିକରଣ ସମୟରେ ସୂଚିମନ୍ତ ଭାବେ ମା ମାନେ ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରିବେ। ରୋଷେଇ ପ୍ରସ୍ତୁତି ସମୟରେ ମୁଣ୍ଡା ଲୁଣ ଗୁଡ଼ିକ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଧୋଇ ବ୍ୟବହାର କରିବେ। ଗୁଣ୍ଡ ଲୁଣ ଗୁଡ଼ିକ ଧୋଇ ତ ହେବ ନାହିଁ, ସେଗୁଡ଼ିକ ମନ୍ତ୍ରପୁତ କରି ସଂସ୍କାର କରିବେ। ଏହାର ବିଧାନ ରୋଷେଇ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରୁଥିବା କର୍ମୀମାନେ ଶ୍ରୀ ଗୁରୁସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଠାରୁ ମାଗି ନେଇ ଯାଇପାରିବେ କିମ୍ବା ଖନ୍ଦା ଆଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଠାରୁ ମାଗି ନେବେ। ସେହିଭଳି ଜିହ୍ୱାର ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ପାଇଁ ଆମ୍ଭେ ଡାଲମା କିମ୍ବା ମିଶ୍ରଣ ପରିବା ତରକାରୀ ଗୁଡ଼ିକ ଛୁଙ୍କ ବା ବଘରା କରୁଛେ, କିନ୍ତୁ ସେଭଳି ପ୍ରସ୍ତୁତ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ଦେବ ଉପଯୋଗୀ ତଥା ଦେବ ଉପଭୋଗ୍ୟ ନୁହେଁ। ଯେହେତୁ ଆମ୍ଭେ ପଙ୍ଗତ ଧ୍ୱନି ଓ ଶ୍ରୀ ଗୁରୁସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ସମର୍ପଣ କରୁଛେ, ଏ ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଏଗୁଡ଼ିକ ସିଝାଯାଇ କେବଳ ଗୁଆ ଘିଅ ଓ ଅଦା, ଲଙ୍କା, ଜିରା ଗୁଣ୍ଡ, ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ମସଲା ଗୁଣ୍ଡ ବ୍ୟବହାର କରିପାରନ୍ତି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ରୋଷେଇ ପ୍ରସ୍ତୁତ କର୍ମୀ ଏଥିପ୍ରତି ନଜର ଦେବା ଆବଶ୍ୟକ। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଆନନ୍ଦ ବଜାର ବିଷୟରେ କିଛି ନିୟମାବଳୀ। ଆନନ୍ଦ ବଜାରରେ ଲଙ୍କା ଲୁଣ ଲଗାଯାଇ ପାରିବ ନାହିଁ। ଏହା ଆନନ୍ଦ ବଜାରର ବିଧାନ ଭଙ୍ଗ କରୁଛି। ଏପରିକି ଧାରା ନେଇଥିବା ଓ ନ ନେଇଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପାଇଁ ଏହା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବ। ପ୍ରସାଦ ସେବନ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଇଚ୍ଛାଧୀନ। ପ୍ରତ୍ୟେକ କର୍ମୀ ତଥା କର୍ମକର୍ତ୍ତାମାନେ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଓ ରାତ୍ର ଆନନ୍ଦ ବଜାରରେ ପ୍ରସାଦ ସେବନ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ କରାଯାଉଅଛି। ସେଥିପାଇଁ ସ୍ଥାନ କାଳ ପାତ୍ର ନେଇ ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି କରାଯିବ। ପ୍ରାତଃ ଜଳଯୋଗ ନିଜର ସୁବିଧା ଅନୁଯାୟୀ ଗ୍ରହଣ କରିପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ପିଆଜ ରସୁଣ ଆମିଷ ମିଶ୍ରିତ ନୁହେଁ। ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଓ ରାତ୍ର ପ୍ରସାଦ ସେବନ କୌଣସି କର୍ମୀ ତଥା କର୍ମକର୍ତ୍ତା କାହାରି ଘରେ ବା ବସାରେ ଗ୍ରହଣ କରିବେ ନାହିଁ। ଗୁରୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶିତ ପ୍ରସ୍ତୁତ ପ୍ରସାଦ ସେବନ କରିବେ।
ସତ୍ସଙ୍ଗ କିମ୍ବା ଯଜ୍ଞାନୁଷ୍ଠାନ ଚାଲିଥିବା ସମୟରେ କୌଣସି ଭାଇ ଭଉଣୀ ନିଜ ଅଞ୍ଚଳରେ କିମ୍ବା ପରିସରରେ କୌଣସି କର୍ମୀ ତଥା କର୍ମକର୍ତ୍ତାମାନଙ୍କୁ ନିଜ ଘରେ କିମ୍ବା ବସାରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ରୋଷେଇ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ସେମାନଙ୍କୁ ଆପ୍ୟାୟିତ କରିବା ସଂଘୀୟ ବିଧାନ ନୁହେଁ। ଏହା ବ୍ୟକ୍ତି କେନ୍ଦ୍ରିକ ବିଧାନ। ଏଭଳି ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ଦ୍ୱାରା ସଂଘର ବିଧାନ ଭଙ୍ଗ ହେବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ପରୋକ୍ଷରେ ଆପଣ ଓ ଗ୍ରହଣ କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ଉଭୟ ଦୋଷଯୁକ୍ତ ହୋଇ ପୁରସ୍ଚରଣର ଶିକାର ହେବେ। ଯଦି ବ୍ୟକ୍ତି ପ୍ରତି ଭଲ ପାଇବା ଥାଏ, ଉତ୍ସବ ସରିବା ପରେ ପରଦିନ ସେବା ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିପାରନ୍ତି। ଶ୍ରୀ ଗୁରୁ ପ୍ରସାଦ ଓ ଶ୍ରୀ ପାଦୁକା ପ୍ରସାଦ ଯଦି ଆନନ୍ଦ ବଜାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଆସିଥାଏ କିମ୍ବା ପଠାଯାଇଥାଏ, ତାହା ପଙ୍ଗତ ଧ୍ୱନି ଓ ସମର୍ପଣ ପରେ ଲାଗି କରାଯିବ, କିନ୍ତୁ ପୂର୍ବରୁ ନୁହେଁ। ଯଦି ପ୍ରଥମେ ଏହି ପ୍ରସାଦ ପତ୍ରରେ ଲାଗିଥାଏ, ତାହେଲେ ପଙ୍ଗତ ଧ୍ୱନି ଓ ସମର୍ପଣ ଗୁରୁବାଦ ଧାରାରେ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ଏଣୁ ଉଭୟ ବିଧାନ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ସମର୍ପଣ ପରେ ପ୍ରସାଦ ଲାଗି କରିବା ପାଇଁ ଶ୍ରୀ ଗୁରୁସ୍ୱାମୀ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରଥମେ ଜଣେ ପଙ୍ଗତ ଧ୍ୱନି ଉଚ୍ଚାରଣ କରିବା ପରେ ଆନନ୍ଦ ବଜାରରେ ବସିଥିବା ଅନ୍ୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କ ମୁଖରେ ଉଚ୍ଚାରିତ ହେବା ବିଧିସଙ୍ଗତ। ପଙ୍ଗତ ଧ୍ୱନି ସମୟରେ ସଂଘ ତଥା ପରିଷଦର ପଦସ୍ଥ କର୍ମକର୍ତ୍ତାମାନେ ଆନନ୍ଦ ବଜାରରେ ଉପସ୍ଥିତ ବିଧେୟ। ଆନନ୍ଦ ବଜାର ନିଜର ଗୃହ କିମ୍ବା ବାହାର ଆତ୍ମୀୟ ସ୍ୱଜନ ବନ୍ଧୁବର୍ଗଙ୍କ ଘରେ ପ୍ରସାଦ ସେବନ ସମୟରେ କର୍ମୀ ଭାଇ ତଥା କର୍ମକର୍ତ୍ତା ଯାହା ଗ୍ରହଣ କରିବା କଥା ଏକାଥରେ ମଣୋହି ବ୍ୟଞ୍ଜନ ଗ୍ରହଣ କରିନେବେ। ଯଦି ଅଧିକ ଆବଶ୍ୟକ ଥାଏ ନିସଂକୋଚରେ ମାଗିନେବେ। ଧ୍ୱନି କିମ୍ବା ସମର୍ପଣ ପରେ ଏକାଧିକ ବାର ଗ୍ରହଣ କରିବା ନିଷେଧ। ଏଥିପ୍ରତି ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରିବେ ଓ ପାୟସ ଯଦି ହୋଇଥାଏ ତାହା ମଧ୍ୟ ଏକାଥରେ ଗ୍ରହଣ କରିନେବେ। ସ୍ଥାନ, କାଳ, ପାତ୍ର ଓ ପରିବେଶ ନେଇ କେବଳ ଆନନ୍ଦ ବଜାରର ଭିତରୁ ମଣୋହି ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବାହାରକୁ ଯାଇପାରିବ, କିନ୍ତୁ ସୁସ୍ଥ କର୍ମୀ ତଥା କର୍ମକର୍ତ୍ତାମାନଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ନୁହେଁ। ଏହା କେବଳ ରୋଗୀ, ଅକର୍ମଣ୍ୟ, ଆସନ୍ନ ପ୍ରସବ କିମ୍ବା ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳା, ଶିଶୁ, କୌଣସି ସାଧୁସନ୍ଥ ମହାତ୍ମାଙ୍କ ପାଇଁ ଏହା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବ। ଯଦି କେହି ମିଥ୍ୟାର ଆଶ୍ରୟ ନେଇ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ନିଏ କିମ୍ବା ଶ୍ରୀ ଗୁରୁଙ୍କ ବିଧାନ ଭଙ୍ଗ କରେ, ସେ ସୂକ୍ଷ୍ମସ୍ତରୀୟ ପୁରସ୍ଚରଣର ଶିକାର ହୋଇଯିବ ବୋଲି ଶ୍ରୀ ଗୁରୁସ୍ୱାମୀ ଦୃଢ଼ୋକ୍ତି ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ଯୋଗାଇ ଦେଇଥିବା କର୍ମୀଙ୍କ ପ୍ରତି ମଧ୍ୟ ସଂଘର ଶୃଙ୍ଖଳାଗତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ। ପ୍ରସାଦ ସେବନ ପୂର୍ବରୁ ଆବଶ୍ୟକ ଅନୁଯାୟୀ ପ୍ରସାଦ ଗ୍ରହଣ କରିବେ, କିନ୍ତୁ ଲୋଭଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇ ଅଧିକ ଧରି ନଷ୍ଟ ଆଦୌ କରିବେ ନାହିଁ। ଏଥିପ୍ରତି ସତର୍କ ହେବେ, ନଚେତ୍ ଭବିଷ୍ୟତରେ କାନ୍ଦିବେ। ଆନନ୍ଦ ବଜାରକୁ ପ୍ରବେଶ ତଥା ପ୍ରସ୍ଥାନ ସମୟରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନୀରବତା ରକ୍ଷା କରିବେ ଓ କୋଳାହଳ ହୋହଲ୍ଲା ଆଦୌ କରିବେ ନାହିଁ। ପ୍ରସାଦ ସେବନ ପରେ ନିଜର ଶଙ୍କୁଡ଼ି ପତ୍ର ନିଜେ ଉଠାଇ ନେବେ କିମ୍ବା ନିଯୁକ୍ତ ବିଭାଗୀୟ ସେବାକର୍ମୀଙ୍କ ଦାୟିତ୍ୱରେ ଦେବେ। ଯଦି ସେବାକର୍ମୀ ନଥିବେ, ନିଜ ପଦବୀକୁ ବିଚାର ନ କରି ନିଜେ ଉଠାଇବା ଶ୍ରେୟସ୍କର ମନେ କରିବେ। ପତ୍ର ଚାରିକଡ଼ରେ ଯଦି କୌଣସି ଚୋପା ଖଦଡ଼ା ବିଛାଡ଼ି ହୋଇ ପଡ଼ିଥାଏ, ସେଗୁଡ଼ିକ ଶଙ୍କୁଡ଼ି ପତ୍ରରେ ଉଠାଇ ନେବେ, ଯେପରି ଅନ୍ୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ପ୍ରସାଦ ସେବନ ସମୟରେ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ନ ହୁଅନ୍ତି।
ପ୍ରସାଦ ସେବନ ସମୟରେ ନିଜର ଆନନ୍ଦ ବଜାର ଆସନ ସଙ୍ଗରେ ନେଇକରି ଯିବେ। ସମର୍ପଣ ପ୍ରସାଦ ଆପଣ ଅନ୍ୟ କାହାକୁ ଦେଇପାରନ୍ତି କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ ଗୋଟିଏ ପତ୍ରରେ ନିରାପଦ ସ୍ଥାନରେ ରଖିଦେଇପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଯେପରି ସଙ୍କୁଡ଼ି ପ୍ରସାଦ ସହ ମିଶି ନଯାଏ। ଆନନ୍ଦ ବଜାରରେ ପ୍ରସାଦ ସେବନ ସମୟରେ ଭାଇମାନେ ପରିବେଷଣ କରିପାରିବେ ଓ ଆନନ୍ଦ ବଜାର ଶୃଙ୍ଖଳାରେ ଥିବା ଭାଇମାନେ ଖନ୍ଦା ଆଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ସହ ଯୋଗସୂତ୍ର ରଖିବେ। କର୍ମୀ ତଥା କର୍ମକର୍ତ୍ତାଙ୍କ ପ୍ରସାଦ ସେବନ ପାଇଁ ସ୍ଥିରୀକୃତ ସ୍ଥାନରେ ଅନ୍ୟ ସାଧାରଣ ଗୁରୁ ଭାଇ ଭଉଣୀ ଆତ୍ମୀୟ ସ୍ୱଜନ ବନ୍ଧୁବର୍ଗ ପ୍ରବେଶ ନ କରିବା ପାଇଁ ବାରଣ ଅଛି। ଯଦି ସେଭଳି ସେମାନଙ୍କର କେହି ଆସନ୍ତି, ସେମାନେ ସର୍ବସାଧାରଣ ଆନନ୍ଦ ବଜାରରେ ସେମାନଙ୍କୁ ସୁବିଧା ଦେବେ କିମ୍ବା ନିଜେ ତାଙ୍କ ସହ ସାମିଲ ହୋଇ ପ୍ରସାଦ ସେବନ କରାଇବେ, କିନ୍ତୁ ଅବାଧ୍ୟ ହୋଇ ନିୟମ ଲଙ୍ଘନ କରିବେ ନାହିଁ, କାରଣ ଏହା ଗୁରୁଙ୍କ ଧାରା ଓ ବିଧାନର କ୍ଷେତ୍ର। କେବଳ ପଦସ୍ଥ ସରକାରୀ କର୍ମକର୍ତ୍ତା ବା ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସଂଘ ଦ୍ୱାରା ସ୍ଥିରୀକୃତଙ୍କ ପାଇଁ ସୁବିଧା ଦିଆଯାଇପାରିବ। ଶ୍ରୀ ଗୁରୁଙ୍କ ଆନନ୍ଦ ବଜାରରେ ବଡ଼ ସାନ, ଉଚ୍ଚ ନିଚ, ପାଠୁଆ ଅପାଠୁଆ, ଚାକିରିଆ ବେକାରୀ, ମୁଖ୍ୟ ଗୌଣ ସମସ୍ତେ ସମାନ। କେବଳ ଉତ୍ସବର ପରିଚାଳନାଗତ ଶୃଙ୍ଖଳା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ସେବାକର୍ମୀ ଓ ବିଭାଗୀୟ କର୍ମକର୍ତ୍ତାଙ୍କ ପାଇଁ କିଛିଟା ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଶ୍ରୀ ଗୁରୁସ୍ୱାମୀ କରାଇଛନ୍ତି। ଏଥିପାଇଁ କେହି ମାନ ଅଭିମାନ, ଦୁଃଖ ବିରକ୍ତି, ରାଗ ହିଂସା କରିବା ଠିକ୍ ହେବ ନାହିଁ କିମ୍ବା ସମାଲୋଚନା କରି ସଂଘୀୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ନ ଯିବା ପାଇଁ ବାଟ ପରିଷ୍କାର କରିବେ ନାହିଁ। ଆନନ୍ଦ ବଜାରରେ ପରିବେଷଣ ବିଳମ୍ବ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଆସନ ଗ୍ରହଣ କରିଥିବା ବା ଉପସ୍ଥିତ ଥିବା ସମସ୍ତ ଭାଇ ଭଉଣୀଙ୍କୁ ପ୍ରସାଦ ଲାଗି ହେବା ପରେ ପଙ୍ଗତ ଧ୍ୱନି ଦିଆଯିବ ଓ ପ୍ରସାଦ ସେବନ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ପ୍ରସାଦ ସେବନ ବେଳେ ପରସ୍ପର କଥୋପକଥନ ହେବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଆନନ୍ଦ ବଜାରରେ ପ୍ରସାଦ ସେବନ ସମୟରେ ଟେକି ହୋଇ ବସି ବା ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱକୁ ଆଣ୍ଠୁ ରଖି ପ୍ରସାଦ ସେବନ କରାଯାଏ ନାହିଁ। ଚକାସନ ପକାଇ ବସିବା ଆବଶ୍ୟକ। ସବୁ ସ୍ଥାନରେ ଆସନ ମିଳିବା ସମ୍ଭବପର ହେବ ନାହିଁ। ଏଣୁ ଏଥିପାଇଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭାଇ ଭଉଣୀ ଆନନ୍ଦ ବଜାରକୁ ଯିବା ସମୟରେ ନିଜ ନିଜର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଆସନ ସଙ୍ଗରେ ନେଇଯିବା ଆବଶ୍ୟକ। କାହାରି ଉପରେ ନିର୍ଭରଶୀଳ ହେବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଆନନ୍ଦ ବଜାରରେ ରୁଟି ବ୍ୟବସ୍ଥା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବାରଣ କରାଯାଇଅଛି। ଯଦି କାହାରି ଆବଶ୍ୟକ ଥାଏ, ତାହେଲେ ଦୋକାନ ବଜାରରୁ ସଂଗ୍ରହ କରି ସେହି ଆନନ୍ଦ ବଜାରରେ ସେବନ କରିବା ବୁଦ୍ଧି ବିବେକୀ କାର୍ଯ୍ୟ ହେବ। ନତୁବା ଅନ୍ନ ପ୍ରସାଦ ଛାଡ଼ି ଆପଣ ଅନ୍ୟ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ଗ୍ରହଣ କରିପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ସଂଘ ଆନନ୍ଦ ବଜାରରେ ରୁଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବର୍ଜନୀୟ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଯେଉଁ ସବୁ ନିୟମାବଳୀ ଗୁଡ଼ିକ ପାଠ କଲି, ସେହି ନୀତି ଆଦର୍ଶରେ ପରିଚାଳିତ ହେବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ଭାଇ ଭଉଣୀଙ୍କର ଅସୁବିଧା ହେବ କିମ୍ବା ଅସ୍ୱସ୍ତି ଅନୁଭବ କରିବେ କିମ୍ବା ନିଜ ମାନ ସମ୍ମାନରେ ବାଧା ଆସିବ ବୋଲି ଭାବିବେ, ସେମାନେ ସତ୍ସଙ୍ଗ ଓ ଉତ୍ସବ ଅନୁଷ୍ଠାନକୁ ବରଂ ନ ଯିବା ଶ୍ରେୟସ୍କର ଓ ସେବାକର୍ମୀ ଭାବେ ନ ରହିବା ଉଚିତ ବୋଲି ଶ୍ରୀ ଗୁରୁସ୍ୱାମୀ ମତବ୍ୟକ୍ତ କରିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଉତ୍ସବ ଓ ସତ୍ସଙ୍ଗକୁ ଯାଇ ବିଷ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ଅନୁଚିତ। ବ୍ୟକ୍ତି ସମ୍ପର୍କ ବରଂ ରଖିପାର, କିନ୍ତୁ ସଂଘୀୟ ବିଧାନ ଆଦୌ ଲଙ୍ଘନ କରିବେ ନାହିଁ କିମ୍ବା ସଂଘ ବିରୋଧୀ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ ନାହିଁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଆନନ୍ଦ ବଜାରରେ ପରିବେଷଣ କରିବା ପାଇଁ ନିଯୁକ୍ତ କର୍ମୀ ଯଥାସାଧ୍ୟ ଓ
ଯଥାସମ୍ଭବ ପ୍ରସ୍ତୁତ ପ୍ରସାଦ ସୁଚାରୁ ରୂପେ ପରିବେଷଣ କରି ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ ସନ୍ତୋଷଜନକ ଭାବେ ଆପ୍ୟାୟିତ କରିବା ହେବେ। ପରିବେଷଣ ସମୟରେ ଆଚରିତ ବସ୍ତ୍ର ଧୋତି ଚଦର କିମ୍ବା ଗାମୁଛା ପରିଧାନ କରି ପରିବେଷଣ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସେବା ଦେବେ। ଏହି ସମସ୍ତ ନିୟମ ତଥା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଗୁଡ଼ିକ ସାଧାରଣ ଗୁରୁ ଭାଇ ଭଉଣୀ ସମସ୍ତ ସେବାୟତ କର୍ମୀ ଓ କର୍ମକର୍ତ୍ତା ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ ଶ୍ରୀ ଗୁରୁସ୍ୱାମୀ ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ସଂଘ ଓ ପରିଷଦ ମଧ୍ୟ ନିବେଦନ କରୁଅଛି। ଏଗୁଡ଼ିକ ନିଜେ ମନେ ରଖିବେ ଓ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ମନେ ରଖି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ପରାମର୍ଶ ଦେବେ। ସର୍ବେ ଭବନ୍ତୁ ସୁଖିନଃ, ସର୍ବେ ସନ୍ତୁ ନିରାମୟା, ସର୍ବେ ଭଦ୍ରାଣୀ ପଶ୍ୟନ୍ତୁ, ମା କଶ୍ଚିଦ୍ ଦୁଃଖ ଭାଗ୍ ଭବେତ୍। ଗୁରୁସ୍ୱାମୀ ପ୍ରଣାମ।